home. I love Bengal. তোমার প্রথম ঘরটা যদি ঝাড়খণ্ড হয় তাহলে দ্বিতীয় ঘরটা কিন্তু বাংলা। তো নিশ্চয়ই চাইবো বাংলায় তুমি থাকো। मलिंगा। ओ भाई साहब कोशिश की थी पहली गेंद पे ही। तो पहला बॉल मलिंगा लेके आया। मलिंगा की अंदाज सबसे अलग है। आते हैं कश्मीर से ये। कश्मीर की वादियों से खूबसूरत जगह से, यानी कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। कश्मीर का एक खिलाड़ी बीच मैदान में अब दहाड़ने को तैयार है। আসলে কাশ্মীরকে বলা হয় ভারতের সুইজারল্যান্ড, ভারতের ভূস্বর্গ, যা দেখার জন্য আমরা ছুটে যাই। स्नो बॉल। पहला ओवर में अतिरिक्त रन अभी तक कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में मतलब डाल सकती है अपनी टीम को। নিঃসন্দেহে শুরুর দিকে যদি তুমি নো বল করো তাহলে ব্যাটসম্যানদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে যদি বড় শট চলে আসে। কারণ শুরুর দিকে দরকার তোমাকে ডট বল করানো, প্রেসার সিচুয়েশন তৈরি করা, সেখান থেকে যদি নো বল হয় তাহলে ব্যাটসম্যান তো হাত খুলে মারবে। मौका था, मौके को कबूल किया है। तोहफा दोगे, तोहफा कबूल करने को ये खिलाड़ी तैयार रहेंगे। 6 रन के साथ अपना खाता खोलता हुआ टीम का 7 रन। मनीष इस टाइप के मनीष है। नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं सौरभ। गेंदबाजी की कमान इस समय मलिंगा साहब के हाथों में है। निशार मलिंगा। एक्शन इनका लगभग मलिंगा जैसी लगती है, तभी से इसका नाम मलिंगा आ चुका है। स्कोर दिख तो रहा है 100 जैसा, मगर उतना होता नहीं है रबीदा। फायदा उठा नहीं पाए, खास करके नो बॉल में जब फ्रीड का फायदा अगर हम नहीं उठा पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप नाखुश होंगे। একদম তাই। বোলার যখনই দেখলো যে আমি অন্তত ভুল করে ফেলেছি সেটা আমাকে শুধরাতে হবে। এবং দেখো সম্ভাবনা, তবে যদিও ফিল্ডার দৌড়ে এসেছিলেন তবে অনফিল্ড আম্পায়ার ফ্রন্ট ফুটটা চেক করে নিতে চাইছেন। তিনি অন্তত রেফার করেছেন টিভি আম্পায়ারকে যে বোলারের ফ্রন্ট ফুটটা সঠিক ছিল কিনা। और डगआउट से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अंपायर है, इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, अन्यथा पेनल्टी के भागीदार रहेंगे। ये कमेटी की तरफ से खास रिस्ट्रिक्शन है। अंपायर बीच मैदान पे है, थर्ड अंपायर है, फोर्थ अंपायर भी है। वो सारी चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। चेक की जा रही है नो बॉल है या नहीं। वो लाइंस बिलोंग टू दी अंपायर। लाइन के पीछे थोड़ा सा आपका पैर जो लैंडिंग पोजीशन है वो रहना चाहिए। इट्स ए फेयर डिलीवरी। पहली पोजीशन कहाँ पे होती है, पहली लैंडिंग कहाँ थी, वो देखा जाता है। फेयर डिलीवरी आ चुकी है। একদম তাই। প্রথম লক্ষ্য থাকবে পাটা কোথায় ল্যান্ডিং হয়েছিল বা অন্তত কিছুটা অংশ অন্তত দাগের ভেতরে থাকতে হবে। इस बार रिवर्स है। पिछला वाला शांत था तो इस समय भोकाल है। भोकाल मचा दिया इन्होंने। पहला ओवर में तेज गेंदबाज को पिटाई हो रही है और ऐसी पिटाई मानो अलग अंदाज है इनका। भाई ये देखो, तेज गेंदबाज को रिवर्स के अंदाज में जाना, ऐसा मानो बीच मैदान पे केविन पीटरसन को देख रहे हैं आप। তবে জোরে বোলারের ক্ষেত্রে এরকম রিভার্স সুইপ অনেকটা কষ্টসাধ্য এবং যেখানে অসাধারণ একটা রিভার্স। জয়ন্ত আমাদের এই জেলারই খেলোয়াড়, সৈকত সুন্দরী থেকে আসা, বাংলার যেখানে প্রচুর মানুষ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আজকে দিদি কাপের প্রত্যেকটা মুহূর্তের সাক্ষী হতে চাইছে। তবে দিদি কাপ যেভাবে আজকে অ্যাটমসফেয়ারটা হয়েছে এবং শুরু দিকে দেখো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা কিভাবে জমকালো ছিল। बिल्कुल तिरंगा के साथ वो जो भारत की शान है तिरंगा, उस चीज़ के साथ किया गया। साथ ही साथ फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद गुब्बारा, फिर साथ ही साथ कबूतर, यानी एक अलग सी इमोशन देती है वो सारी चीज़ जो दीदी कप में आप देखते हैं। वो जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, लेज़र शो देखेंगे आप, साथ ही साथ लाइट यानी दूधिया रोशनी में जब ये ग्राउंड खिलेगा, ऐसा मानो आप मिसमराइज हो जाएंगे वो सारी चीज़ देख के। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার কে ঘিরে রেখে যেভাবে সমস্ত খেলোয়াড়রা আজকে প্রত্যেক সম্মানীয় অতিথিবর্গ যারা অন্তত আগলে রাখলেন। আমরা ভারতবাসী হিসাবে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা যেমন আগলে রাখি, আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতবাসী হিসাবে।
3:14 में शुरू हुआ यह मुकाबला। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है टीम को कि आप समय के अनुसार अगर आप नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो पेनल्टी के तौर पे 2 ফিল্ডার अंदर आ जाएंगे। তবে নিশ্চয়ই চাইবে না, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেক দল চাইবে যে পানিশমেন্টটা না হোক। পানিশমেন্ট করার অর্থ যেখানে সার্কেলের ভিতরে আরও ফিল্ডারকে নিয়ে আসা হবে, সেটা অন্তত ব্যাটসম্যানদের কাছে অ্যাডভান্টেজ থাকবে। তুমি কিন্তু বড় শটে যেতে পারবে। इट्स अ मैंडिस। श्रीलंका गेंदबाज मैंडिस आए थे तब उनकी गेंदबाजी को समझना सभी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था। मिस्ट्री गेंदबाज थे ये, मतलब अब ये मैंडिस अब कैसे वो देखना पड़ेगा, तो नाम के अनुसार काम करना पड़ेगा आपको। डीडी कप में आप हैं। वाइड के साथ शुरुआत मिस्टर अमित पात्रा बीच मैदान पे देख रहे हैं, अंपायर मैन अंपायर के तौर पे हैं। देन लेग अंपायर के तौर पे मौजूद है अभी मिस्टर पी पिनाकी पोंडा। साथ ही साथ थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद है मिस्टर प्रसन्नजीत दत्तो, और मैच रेफरी के तौर पे कह सकते हैं या फोर्थ अंपायर के तौर पे कह सकते हैं। आवाज आई है या नहीं वो चेक की जाएगी। बिल्कुल आवाज आई है। मैंडिस, एक और चमत्कार बीच मैदान में आपको देखने मिला। ये विकेट देखेंगे आप, थोड़ा सा बाहर डालने का प्रयास, यानी बाहर गेंद गई है, स्पिन डाल दी है, उसी में फंस गए बल्लेबाज। ये पहला विकेट और फोर्थ अंपायर के तौर पे मौजूद है पांडे सर, सीएबी के प्रमुख अंपायर आप कह सकते हैं। काफी एक्सपीरियंस इस ग्राउंड पे दिखा है, या फिर कहें पूरे वेस्ट बंगाल में इनका बोलबाला रहता है अंपायरिंग के तौर पर। सुदीप्त घोष वो भी अंपायरिंग पैनल का आज हिस्सा आपको दिखेंगे। जैसे समय बढ़ती जाएगी ग्राउंड और ज़्यादा आपको सजता दिखेगा, या फिर ग्राउंड की सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है दर्शक, और भी दर्शक आपको पहुंचेंगे। একদম তাই, খেলার মাঠে প্রাণভোমরা হচ্ছে দর্শক। একটু আগে বলছিলেন ম্যান্ডিসের কথা, শ্রীলঙ্কার যেভাবে ম্যান্ডিস অসাধারণ একজন খেলোয়াড় ছিলেন। তবে এই ম্যান্ডিস কিন্তু গুজরাটের ম্যান্ডিস, তিনি অন্তত এই মুহূর্তে নিজের দলকে যেন স্বস্তি দিলেন। রান সংখ্যা 15, 1 উইকেটের বিনিময়ে। টসে জিতেই ব্যাট, 8 ওভারের ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে আজকে হ্যাচ 11 ফাইটার তারা জয়লাভ করেছে, দ্বিতীয় ম্যাচে হরিত তাংশু হোগলে তারা জয়লাভ করেছে। कड़क शॉट है ये, कड़क अंदाज है बयां देखिए इनका। वाते के साथ ही स्टैंड एंड डिलीवर, कवर के ऊपर से 6 रन है ये। 6 के साथ शुरुआत मानो सेट होके आए पहले से। নাক যেভাবে ছোবল দেয়, আর নাক পাঞ্জাবের নাক এসে যেন সেভাবে ছোবল দিলেন। জানেন এই বিষাক্ত ছোবলে অনেক কিছু ঘটতে পারে। তবে বাংলায় নাগের আমরা বেশ কিছু ইনিংস দেখেছি, অসাধারণ একজন ব্যাটার। गुजराती वर्सेस पंजाबी की लड़ाई है। अब गुजराती ऐसे है कि वो मीठी तरीके से बात करते हैं और अलग तरीके से वो आपको परेशान करते हैं, मगर ये जो सामने पंजाबी है ना सिंह साहब, इनका रवैया एक ही रहता है, बेखौफ। तो सामने गेंदबाज बदलेगा मगर इनका रवैया सिटिंग मशीन जैसा रहता है। पिटाई हुई है, पिटाई के साथ शुरुआत हुई है, मगर मैंडिस चतुर चालाक, गुजराती कहे जाते हैं कि दिमाग के काफ़ी तेज़ होते हैं, दिल के बड़े सोड़े होते हैं पंजाबी, मगर दिमाग के साथ अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा फायदा है। পাওয়ার প্লের এটি শেষ ওভার, স্লোয়ার। তবে এক্ষেত্রে সংযোগটা অতটা ভালো হয়নি যতটা চাইছিল নাক, কারণ এখান থেকে আমরা দেখলাম চেঞ্জ অফ ফেস বোলারের। ডিপ মিল্কের ফিল্ডার এগিয়েছে যতক্ষণে ফিল্ডিং করে না আনালো। আবার একটি এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 9 করে 8 রান চলে এসেছে, রান সংখ্যা সব মিলিয়ে 22। एक तरफ दिमाग है तो दूसरी तरफ दिल। इस समय बंगाल की एक और आवाज जयंतो। मिस्टर सौरभ, ये दूसरा ओवर प्रगति पर अच्छी तरीके से गेंदबाजी अभी तक देखने मिली है।
आवाज आई, जाना पड़ेगा एक और। मैंने कहा ना गुजराती दिमाग से खेलते हैं, उनके दिमाग को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखा फिर से एक बार। मैंडिस अपने जाल में फंसा गए, वो श्रीलंका का मैंडिस हो या फिर बीच मैदान में गुजराती मैंडिस, दोनों ही चमत्कार है, दोनों ही जादूगर बन के आए और अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला दी है। দিদির আশিস মাথায় নিয়ে খেলবে হাতি, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে চাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে চাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ। মেন্ডিস এই ওভারে একেবারে আগুন ঝরিয়ে দিলেন, 8 রান 2 উইকেট। প্রথমবারে 14 রান, দ্বিতীয়বারে 8 রান, সব মিলিয়ে srijasneha.com এর সংগৃহীত হয়েছে 22 উইকেটের বিনিময়ে। রানের গড় 11.00। নতুন ব্যাটার আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখো রাজা মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে প্রচুর দর্শক, একটু বাদেই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হবে। ডান দিক বাঁ দিক সামনে প্রচুর দর্শক। অরবিন্দ স্টেডিয়াম, ক্লাব হাউস, যার মাথায় গ্যালারির উপরে একেবারে বড় জায়ান্ট স্ক্রিন। खान साहब आए हैं, आदिल खान। फ्रंट फुट चेक की जाएगी खान साहब की। रबीता जिस तरीके से आप इस मैच को देख रहे हैं, वो लग तो रहा है कि कम से कम 120-130 तक बन जाएंगे हर मैच में लगता है, मगर इस पिच पे गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मदद है। আধুনিক ক্রিকেটে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্ট কয়েকটা টুর্নামেন্টে দেখো যেখানে বোলাররা কিন্তু প্রচুর ম্যাচ জিতিয়েছে, তবে শুরুর দিকে ওই প্রথম ম্যাচ যেখানে আমরা দেখেছিলাম অসাধারণ সন্তোষ কুমার, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ছিল সন্তোষ কুমার, হ্যাচ 11 ফাইটার দলের পক্ষে। আবার দ্বিতীয় ম্যাচ সেখানেও শান্নু বোলার কিন্তু ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, 2 ওভার 13 রানে 3 উইকেট। তার মানে বোলারদের কিন্তু দাপট রয়েছে। অসাধারণ একটা উইকেট, নূরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রতি বছরই এত সুন্দর একটা উইকেট দেয় যেখানে বোলার এবং ব্যাটারদের জন্য কিন্তু রসদ থাকে। 8 ওভারের ম্যাচ, উইকেটে পতন হচ্ছে, চাপ বাড়ছে srijasneha.com দলের। তবে এই চাপকে কাটাতে হবে, জানেন এই চাপ কাটাতে হলে অন্তত বড় শটে যেতে হবে, রান করতে হবে, বিপক্ষ দলের বোলারের উপরে চাপ তৈরি করতে হবে। चेक की जा रही है फ्रंट फुट, नो बॉल है या नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अब लाइव देख रहे हैं आयुष रॉकर्स पर, साथ ही साथ दीदी कप का आप ऑफिशियल पेज पे भी लाइव देख सकते हैं। সিদ্ধান্ত চলে এলো, তবে সিদ্ধান্ত জানার আগে আরো যেন উৎকণ্ঠাটা বাড়ল। প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে, মাঠে দর্শক, ইউটিউব চ্যানেলে দর্শক, আর সিদ্ধান্ত চলে এলো, ইটস এ নো বল। नो बॉल नहीं, आपको फिर से मिलेगा एक मौका बल्ला घुमाने का। घुमाइए बल्ला, हाउ इज द जोश, वो दिखा दीजिए आप। इस बार बल्ला घुमा है, भाग अच्छा है कि ये बॉल नो बॉल है, अन्यथा आपको जाना पड़ता। जितनी तेजी के साथ आपने शॉट लगाया था ना, उतनी तेजी के साथ आप बाहर जाते, यानी डगआउट में जाना पड़ सकता था आपको। एक अच्छा बैटल ये देखने मिलेगा। पिछला ओवर में 2 विकेट आया है, इस ओवर में भी कुछ उसी अंदाज में गेंदबाजी, अटैकिंग टाइप से गेंदबाजी की जा रही है वो सारे गेंदबाजों के द्वारा। একদম তাই। আগের ওভারে যদি বোলার দলকে উইকেট এনে দেয়, পরের ওভারে যে বোলার আসে তার অনুপ্রেরণা অনেক বেশি থাকে। শীতের বিকেল আজকে যেন মুখরিত হচ্ছে দর্শকদের কলক আকুলিতে। এবার ক্যাচ, ডিপ পয়েন্টে ফিল্ডার, দুরন্ত ক্যাচ, 5 পাখির মতো উড়ে গিয়ে যেন অন্তত শিকারটা ধরলো, উইকেট আসবে।
इट्स नॉट अ कैच। आप एक बार नहीं कई बार देखेंगे इस कैच को, ऐसा मानो लगेगा कि उड़ता पंजाब ने उड़ता फील्डर देखा आपने। ये देखिए शॉट में कोई कमी नहीं थी। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত বাড়বে চাপ বর্ণ জাতির ভেদাভেদহীন মোদের কাঠি দিদি কাপ মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত বাড়বে চাপ বর্ণ জাতির ভেদাভেদহীন মোদের কাঠি দিদি কাপ। ये कैच देखिए आप, एक बार नहीं कई बार देखिए, जितनी बार चाहें देख लें। और जो फील्डर है ना ये जाके कट करेंगे और कट करके सीधा पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। हमेशा तैयार रहते हैं सोशल मीडिया में सोशल वर्क करने को सुप्रकाश गिरी सर, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं। ठंड में कंबल वितरण हो या फिर अलग अलग तरीके से स्कूल के बच्चे के लिए हो या फिर हॉस्पिटल जाने हो, वो सारी चीज़ों में हमेशा तैयार रहते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर जो है ना, ऐसा मानो क्रिकेट के लिए हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। दीदी कप का तीसरा साल आप देख रहे हैं। একদম তাই। বহু মানুষের সুখ দুঃখের সাথে দুস্থ মানুষের পাশে থাকেন, কখনো বস্ত্রদান, কখনো অন্নদান। কারণ আমরা দেখছিলাম করোনা আবহে কিন্তু বহু মানুষের পাশে থেকেছেন। বহু মানুষ যখন কর্ম ছাড়া, ঘর ছাড়া, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিশিষ্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার, এই টুর্নামেন্টের প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় শুভকাশ গিরি। একটু আগে বলছিলেন যে খেলা যেন তার প্রাণ, খেলা যেন তার হৃদয়, আর যে হৃদয়ে আজকেও আমরা জায়গা করে নিয়েছি। রাজা এই মুহূর্তে দেখো শুরুর দিকে দর্শক আর এখনকার দর্শক কত বৃদ্ধি পেয়েছে। নয় নয় করে কয়েক হাজার মানুষ আজকে শনিবার। আগামীকাল আমাদের মাঠে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী উপস্থিত থাকবে। আমাদের বিধায়ক চণ্ডীপুরের এবং অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী আগামীকাল আমাদের এই দিদি কাপে উপস্থিত থাকবেন। अच्छी गेंदबाजी, नो बॉल आया था, विकेट भी आ चुकी है। वो शायद आवाज आई थी या फिर एज लगा था, ऐसा हो सकता है। आवाज तो आई थी बट कैच हुई नहीं है, वो चीज अलग है, बट आपको कैच करना पड़ेगा। একদম তাই। বিতানের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা বলছে যেন অন্তত ক্যাচটা ধরা উচিত ছিল, কারণ তুমি একটা বড় গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলছো, এরকম সুযোগ বারবার আসবে না। আর এই সুযোগ যখন হাতছাড়া হবে তোমাকে বারবার খোঁচা দেবে। 16 टीमों के मुकाबले में आप अलग अलग टीम देख रहे हैं और कहां कहां से खिलाड़ी पहुंचे। अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप कहेंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही आए हैं। कश्मीर से आप देख रहे हैं, गुजरात से, साथ ही साथ बिहार के प्लेयर आपको दिखेंगे, झारखंड, ओडिशा, सभी जगह से ये प्लेयर आए हैं दीदी कप स्पेशल खेलने के लिए। একদম তাই। দিদি কাপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে খেলোয়াড় আসবে এবং আমরা আগেও দেখেছি বাংলাদেশ থেকে হেলিকপ্টার বাবলুকেও দেখেছি আমরা, যেখানে অন্তত বাংলার বুকে এসেছিলেন। বহু মানুষ আজকে তাকিয়ে রয়েছে দিদি কাপের দিকে। দিদি কাপ অন্তরের, দিদি কাপ আবেগের, দিদি কাপ আমাদের প্রত্যেকের মনটাকে জয় করে নিয়েছে। এত সুন্দর একটা অ্যাটমসফিয়ার, যে পরিবেশ যেমন খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করেছে ভালো খেলার জন্য, তেমনি দর্শকদের আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করছে অন্তত শীতকে উপেক্ষা করে অনেক রাত পর্যন্ত খেলা দেখার জন্য। ये देखिए दर्शक हमारे आई स्टॉकर्स पे आप देख रहे हैं ये लाइव, और कुछ ही दिन पहले 1 लाख क्रॉस किया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो टूर्नामेंट्स है वो आप देख सकेंगे। একটু আগেই রাজা ঘোষণা হলো আগামীকাল আমরা পাবো চণ্ডীপুরের বিধায়ক আমাদের বিশিষ্ট অভিনেতা সোহমকে, যার বেশ কিছু ছবি আমার মনে আছে। বোঝে না সে বোঝে না, প্রেম আমর, লে হালুয়ালে, অমানুষ, জামাই 420, বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবির অভিনেতা। বোঝে না সে বোঝে না। তবে তুমি বাংলাটা ভালো বোঝো, এটা কিন্তু আমি জানি। थैंक यू पांडे सर। তবে আজকে আম্পায়ারিং প্যানেলটা দেখো, সঞ্জীব বাবু, সঞ্জীব পান্ডে আসার পরে আরও যেন আম্পায়ার প্যানেল যারা, যাদের মনোবলটা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উনি সিনিয়র মানুষ, সেবির একজন বিখ্যাত আম্পায়ার।
এবার বড় শট, अरे भाई साहब, अद्भुत है ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है या फिर कहें घोषणा कर दी जाए ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट है। और भी देखेंगे आप, मगर इनसे बेहतर क्या हो पाएगा। क्या देखा आपने, एक बार नहीं रिप्ले में आप कई बार देखेंगे, शायद ये ऐसा कैच आपको देखने मिले। उड़ता पंजाब, उड़ता तीर कई बार देखा होगा आपने, मगर इनसे बेहतर कैच क्या देखा है। व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द मैच। शॉट में कोई कमी नहीं थी, कमाल का शॉट खेला गया था। और फिर से एक बार देखेंगे रिप्ले में रवीदा, तो फिर ऐसा आपको लगेगा कि दांतों तले अंगुलियां दबा दी बल्लेबाज ने कहा ये 6 के लिए गई है, मुझे क्यों भागना यार। मगर उसे क्या पता था, उसे क्या पता था कि वो फील्डर जो आएगा वो उड़ता हुआ आएगा और ये कैच अपने सिकंजे में कस जाएगा। ये देखें आप, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। वाओ, अद्भुत, अविश्वसनीय, अप्रतिम कैच है ये। जब ऑपोजिशन वाले भी आपके फील्डिंग पे, बैटिंग पे, बॉलिंग पे तालियां बजा देना, तो फिर आप समझ जाओ कि आपने काम बेहतर नहीं बेहतरीन किया है। সত্যি এই ক্যাচ একবার নয় হাজার বার দেখতে ইচ্ছে হবে। এর থেকে বড় ছবি কি হতে পারে। তবে টেনিস ক্রিকেট আইএসপিএল আসার পরে, বিভিন্ন প্রিমিয়ার লিগ অন্তত হওয়ার পরে প্রচুর কিন্তু ফিল্ডিংয়ের উন্নতি হয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক মানের একটা ক্যাচ দেখলাম, একটা অবিশ্বাস আমাদের কাছে। যেন এই ক্যাচটা যেভাবে দেখো অনেকটা এরিয়া কভার করে এক হাত সামনের দিকে নিয়ে গিয়ে ক্যাচ নেওয়াটা অতটা সহজ নয়। নিজের শরীরে ভারসাম্য, এক হাতে ক্যাচ নেওয়া সত্যি অসাধারণ, অসাধারণ ক্যাচ। ऐसे कैचेस आपको ऊर्जा देते हैं। ऐसा मानो सारे फील्डिंग टीम या फिर कहें गेंदबाज एक अलग से ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करेंगे, अलग से ऊर्जावान आ जाएगा। गति में परिवर्तन होगा, तेज गति के साथ डालेंगे, सारे फील्डर अब चेयर करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक ओवर, एक बॉल, एक रन मैच का फासला तय करता है। 4 विकेट अब गवा चुके रवि दा। अब यहाँ से कितना स्कोर देख रहे हैं आप। अब फिर से कैच का कॉल है, फिर से कैच का कॉल। इस बार छूटा भाई साहब। ये उससे आसान था, मगर वो कहावत है ना कि कोई भी कैच आसान नहीं, कोई भी कैच मुश्किल नहीं। तो जब तक हाथ में ना आ जाए, हर कैच को कहा जाता है मुश्किल। 6 रन आया है। शाहिद खान साहब थे फील्डर। জাহিদ খান, মূলধনের রাজধানী মুম্বাইয়ের খেলোয়াড়, আজকে যেন হৃদয়টা জয় করে নিল। এই ক্যাচ যতদিন দিদি কাপ হবে ততদিন আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নেবে। अच्छी कोशिश है ये, वो खान साहब का वो कैच। वो सपनों के नगर मुंबई से आते हैं और सपनों जैसा मतलब वो जी रहे हैं इस कैच को पकड़ने के बाद, वो सपने में ही आ जाते हैं। সত্যি যেন আমরা একটা স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্ন যখন বাস্তব হয় সেটা আলাদা একটা অনুভূতি হয়। আর সেই স্বপ্নের খেলোয়াড়, যার একটা স্বপ্নময়, নিশ্চিতভাবে আজকে যারা নতুন জেনারেশন যারা খেলা দেখছেন, কিভাবে নিজের শরীরটাকে নিয়ে গেল, এক হাতে ক্যাচ নিল, এটা কিন্তু একটা শিক্ষার ব্যাপার। बिल्कुल सपने में जैसे ताबी रहते हैं, কখনো এখানে কখনো কোথাও, কেউ জানে না রবিদা কোথায়। एक और अच्छा शॉट, सिंगल ही आएगा। सिंगल के साथ स्कोर में हो गया इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 34। लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट गवा चुके हैं आप रविदा। তবে 4 ওভারে 34 মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। 8.5, যেখানে তোমাদের প্রথম সারির 4 জন ব্যাটার কিন্তু চলে গেছে ডাক আউটে। বাকি 4 ওভার, এখান থেকে কি গিয়ারটা চেঞ্জ হবে? তবে গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে, নতুন করে কোনো স্বপ্ন দেখবে ব্যাটাররা। আর সেই স্বপ্নকে দেখানোর জন্য আমি মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ করব ফোর্থ ম্যাচে শঙ্কর এবং সাথে ফটো সেশন এবং টসের জন্য আমরা দুটো টিমকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা ফটো সেশন এরিয়াতে চলে আসুন। নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ভার্সাস বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং, দুটো টিমকে আমরা ফটো সেশন এবং টসের জন্য মূল মঞ্চের পাশে আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন মঞ্চে সামনে দুটো দলকে আসার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। ফটো সেশন এবং টস, ফোর্থ ম্যাচ, নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং। থ্যাংক ইউ স্যার।
चलिए स्वागत है आप सभी का फिर एक बार एक और तगड़ा मुकाबला, वो दो बड़े टीम आमने सामने। तो पहला 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर 34 पर 4। तो 5वां ओवर की गेंदबाजी और माइक्रोफोन में स्वागत करेंगे रामदा को। ধন্যবাদ সুরজিৎ। একটা টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ, এটাও হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমরা জানি আগের ম্যাচে দুটো ম্যাচ আমরা যেখানে দেখেছি যারা প্রথম ব্যাট করেছে তারা কিন্তু জয়লাভ করেছে। তো এই ম্যাচে কি হবে সেটা কিন্তু বলাই অপেক্ষা অবশ্যই করতে হবে, কেননা প্রথম দিকে যদি আমরা দেখি প্রথম 4 ওভারে শেষে 34 রান, খুব একটা সুরজিৎ বড় স্কোর কিন্তু দাঁড় করাতে পারবে কিনা সেটা বড় সন্দেহের দিকে আমরা আছি, কেননা শেষ 4 ওভার যদি ভালো ব্যাট করতে পারেন এখানে কিন্তু ঠিকানাটা লেখা হয়ে গেল 4 রানের জন্য। দুর্দান্ত টাইমিং, প্লেসমেন্টটা ভালো ছিল, বল চলে এলো মাঠের বাইরে। जी हाँ, जिसका चर्चा कर रहे थे कि पहला 4 ओवर में 34 और यहाँ से आपको गियर बदलना होगा। वो आखिरी 4 ओवर यानी 24 के हाथ में है, लगभग 90 तक आपको पहुंचना होगा। वो फाइटिंग टोटल है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला, दो बड़े टीम आमना सामना। वासुंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग के साथ हिस्सा लेंगे टीम नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टाई। तो गेंदबाजी की मोर्चे पर आदिल खान। वो पिछला ओवर में सिर्फ 2 रन, एक सफलता। चलिए एक और विकेट चटकाएंगे। जिसका आवश्यकता था, जिसके लिए बुलाया गया था आदिल खान को, वो करके दिया है आदिल खान। वो खान साहब आए हैं। আমরা ফোর্থ ম্যাচের দুটো টিম ওনারকে আমরা মূল মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। মোবাইল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ভার্সাস বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং, দুজনের টিম ওনার। वो खान साहब आए हैं। खान साहब একদিকে উত্তম ওঝা আর একদিকে মশাদা, এই দুজনকে আমরা মূল মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। মোবাইল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের টিম ওনার এবং মোহামেডান স্পোর্টিং এর বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং এর টিম ওনার দুজনকে মূল মঞ্চে আসার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। টিমের নামটা নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वो खान साहब आए हैं, विकेट चटका के दिए हैं आदिल खान। न्यू बैटर ऑन स्ट्राइक। वो आप देख रहे हैं घर बैठे सीधा संप्रसारण आयुष रॉकर्स के जरिए देश दुनिया के हर कोना से दीदी कप सीजन 3, वो 3रा साल बेमिसाल। অবশ্যই তৃতীয় বর্ষে একদম আড়ম্বরের সাথে কিন্তু দিদি কাপটা হচ্ছে। আমরা জানি এই মরশুমে যে দলগুলি অংশ নিয়েছে প্রত্যেকটা দল কিন্তু বড় দল টেনিস ক্রিকেটে। না, যেটা বলছিল সুরজিৎ, এখান থেকে গিয়ারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। অবশ্য আমারও সেই একই মতামত, গিয়ারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। এখান থেকে গিয়ারটা যদি আমি চেঞ্জ না করতে পারি তাহলে কিন্তু বড় শটে আমি যদি না যেতে পারি বড় ইনিংসটা কিন্তু করতে পারবো না, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। প্রচুর মানুষ নজর রেখেছেন এই আর লাইভে, যারা ক্যামেরা পার্সন আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে হবে। টেকনিশিয়ান, সর্বোপরি সায়নের তো প্রশংসা করতে হবে, প্রিন্স অফ আয়ুষ রকার্স। ধন্যবাদ সায়ন। আর এদিকে কিন্তু একটা আপিল ছিল, কিন্তু সেই আপিলে টলানো যাবে না ম্যাচ অফিসিয়াল পিনাকি পন্ডাকে। 2 ম্যাচ অফিসিয়াল পিনাকি পন্ডা এবং অমিত পাত্র শক্ত হাতে ম্যাচটা পরিচালনা করছেন। जी हाँ, पिछला 4 ओवर में 34 और इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो कुल मिलाकर एक विकेट तो जरूर चटकाए हैं। सफलता वो जिस ब्रेक थ्रू के लिए लाया गया था वो ब्रेक थ्रू दिलाया है। इस पर चले बल्ले का बाहरी हिस्सा, पीछे स्लिप फिल्डर खड़े हैं। वो डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। তো সিরিয়াসনেহা.com রান খুব একটা বড় ইনিংস গড়তে এখনো পারেননি, তো এখনো বাকি আছে সময়, অর্থাৎ
5 ওভার খেলা শেষ হয়ে গেছে, 5 ওভারের শেষে 40, যেখানে কারেন্ট রান রেট 8.00। তো এই হারে রানটা করলে হবে না সুরজিৎ, রানের গতিটা আরও বাড়াতে হবে, কেননা আমাকে যদি প্রথম আমি ব্যাট করছি যেহেতু, তো সেই ফায়দাটা আমাকে তুলতে হবে, বড় রানটা অবশ্যই করতে হবে। যেখানে প্রথম ম্যাচে আমরা 3 অঙ্কে পৌঁছাতে দেখেছি দলের রান, তারপরে যেখানে 88, তো তারপরে ম্যাচের বয়স যত বাড়ছে রানের টোটালটা যেন কমছে, জানি না এই ম্যাচের রানটা কত হবে। তো ফাইটিং টোটাল চাইছে দর্শকরা, একটা ফাইটিং টোটাল, চেজিবল টোটাল, যেখান থেকে চেস হয় এবং একটা দুর্দান্ত ম্যাচ যেন আমরা উপহার পাই। जी हाँ, एक ओवर की गेंदबाजी के लिए वो नए ओवर की शुरुआत होगा। बीडी ऑफिस एंड से इस ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की मोर्चे पर। इस बार आड़े हाथ लेना चाह रहे थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, स्लोअर था विवेक गेंदबाजी की मोर्चे पर। वो कुछ खास प्रदर्शन है विवेक द्वारा, प्रशंसा करना होगा जिस तरह से शुरुआत की है इस ओवर की। पहला गेंद डॉट बॉल के साथ स्लोअर वेरिएशन विवेक। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल था, ऑन द राइज खेलने की कोशिश, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बीतन आहिर। वो लगातार 2 डॉट। আসলে দুটি ডট বল কোথাও না কোথাও রানের গতিতে আবার কিন্তু রাস্তা চলে গেল বোলারের। তো এইভাবে যদি বোলিংটা হয় তাহলে কিন্তু খুব একটা বড় টোটাল আশা করছেন না অনেকেই, আমরাও কিন্তু যেটা চাইছিলাম যে একটা বড় টোটাল হোক, কিন্তু ভালো টোটাল এখনো পর্যন্ত প্রথম ম্যাচটা যদি আমরা বাদ দিই সেভাবে ভালো টোটাল কিন্তু আসেনি। जी हाँ, पहला ओवर में जहां सकलिन फ्रिगेट 111 बनाए थे, 12 चेज करना पड़ता, और दूसरा मैच में देखा जाए तो 89 चेज करना पड़ता। अब इस मैच में एक और बार ऐसा लग रहा है कि छोटा टोटल। এবারে কিন্তু একটা বড় শটের চেষ্টা, হাওয়াই বল, নিচে খেলোয়াড়। এই ম্যাচে অনেক কিছু আমরা দেখলাম, যেমন একটা ভালো ক্যাচ নিতে দেখলাম প্রথম 4 ওভারে, আরো একটা ক্যাচ যেখান থেকে বড় রান করার মধ্যে যে গতিটা আনছিল সেই গতি থেকে কিছুটা বিরত থাকতে হবে ব্যাটারদের। তার সাহস খেলানি জুড়ে হাউস দ্য জোশ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে পারদ, বাড়বে চাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ হীন মোদের কাছে। প্রচুর মানুষ আজকে নজর রেখেছেন খেলার তরে কাঁথির দিদি কাপ, বাড়বে চাপ, আর এই মুহূর্তে আমাদের যেদিকে নজর যাচ্ছে শুধু মানুষের ঢল। তো ম্যাচের বয়স যত বাড়বে, টুর্নামেন্টের বয়স যত বাড়বে এবং দিন শেষ হয়ে যখন রাতটা আসবে তখন কিন্তু আরও মানুষের ঢল নামবে এই ঐতিহাসিক মাঠ কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়াম। কাঁথি ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র, ক্রিকেটের নন্দনকানন। রং বেরঙের শীতের পোশাক পরে প্রচুর মানুষ আজকে হাজির হয়েছেন, ক্রিকেটটা উপভোগ করবেন তারা। শত যোজন দূর থেকে তারা ছুটে এসছেন ক্রিকেটকে ভালোবেসে এবং দিদি কাপকে ভালোবেসে। বিগত বছরগুলিতে আমরা দেখেছিলাম যেখানে প্রচুর মানুষ শেষ পর্যন্ত, ফাইনাল পর্যন্ত যেখানে প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিল, যেটা আমরা চর্চা করেছিলাম গত মরশুমে, গত বছর, যে ফাইনালে এত দর্শক এর আগে কখনো কিন্তু এই স্টেডিয়াম দেখেনি, যেটা দেখিয়েছে দিদি কাপ। এই মরশুমে কিন্তু দিদি কাপ ফাইনালে দর্শকের যে ঢল নামবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবেদন করছেন, এখনো পর্যন্ত সেই আবেদনে সাড়া দেননি। তো টাইট বোলিং দেখো সুরজিৎ, এই ওভারটি যদি আমরা দেখি প্রচুর টাইট বোলিং, যেখানে ব্যাটাররা কোনোভাবে কিন্তু হাত খুলে বাড়তে পারছেন না, খোলস ছেড়ে যেন বেরোতে পারছেন না। जी हाँ, जिस तरह से शुरुआत किए थे वो पहला 4 ओवर में से 34। अब देखिए लगातार 2 ओवर किफायती गेंदबाजी। वो कहीं ना कहीं जोरदार अपील था, सवाल किया गया था अंपायर। दोनों मैच ऑफिशियल तैयार थे, नॉट आउट का कंफर्मेशन इससे पहले भी आ चुके हैं, नॉट आउट। তো বাড়তি একটা প্রেশার কিন্তু আছে ব্যাটারদের উপরে। srijaSneha.com টেনিস ক্রিকেটের আরেকটা বড় দল, সমস্ত বড় দলগুলি অংশ নিচ্ছে দিদি কাপ সিজন 3-তে। সুমন 11 এবং srijaSneha.com প্রথম দুটি ম্যাচে আনসু হারিত এবং হ্যাস 11 যারা কিন্তু জয়টা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং পরের ধাপে তারা কিন্তু পরস্পরের মুখোমুখি হবে। হাওয়ায় ব্যাটটি চললো, লাইনে যেতে পারেনি। আসলে লাইনে তোমাকে যেতে হবে, বলের লাইনে যেতে হবে,
বলের লাইনে শরীর কিংবা ব্যাট কোনোটি কিন্তু নিয়ে যেতে পারেননি, যে কারণে ব্যাটে বলের মধুর সম্পর্ক কিন্তু ঘটাতে পারেনি। যেটি ঘটেছে ওভারের পরিসমাপ্তি কিন্তু ঘটে গেছে এই ওভারে, মাত্র একটি রান। সুরজিৎ, ভাবতে পারছো ডেথ ওভারগুলিতে রান কম আসছে, তাহলে বড় টোটালটা আসবে কি করে? একদম তাই। আর তুমি যেটা বলছিলে যে জনসমুদ্র, দর্শক গ্যালারি পরিপূর্ণ হবে এবছরও ফাইনাল ডেতে, আমরা সেটাই দেখব। দেখো, শুধু ফাইনাল ডে নয়, আজকে প্রথম দিনে কিন্তু সেটার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। আমাদের ক্যামেরা পার্সন তারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছেন দর্শক গ্যালারিতে, এনজয় করছেন প্রত্যেকে ক্রিকেটটা। আর তুমি যেটা বললে, তোমাকে বড় রান করতে গেলে এখান থেকে ফুটওয়ার্ক ঠিক করতে হবে, একটা রানের গতি আনতে হবে। 41 স্কোর বোর্ডে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কি মনে হচ্ছে রামদা? তো শেষ দুটি ওভারে আমাকে 50 রান তো অবশ্যই করতে হবে, তবে গিয়ে 90-এর আশেপাশে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। যেখানে 88 রান আগের ম্যাচে হয়েছিল, সেখানে সেই 88 রান কিন্তু চেস হয়নি, তো এই কাজটা করতে হবে। তো হালকা হাতে খেললেন, একটি রান চুরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 1-2 নয়, বড় শটে যেতে হবে। একদম, তুমি যেটা বলছো যে একটা দুটো করে চলবে না। ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষ, তারা ক্রিকেট থেকে সবকিছু লুফে নেওয়ার জন্য, রিংড়ে নেওয়ার জন্য। এটাই ক্রিকেট, এটাই দিদি কাপ। এখান থেকে ইচ্ছে থাকলে কি হবে, সম্পর্ক হয়েছিল স্ট্রেট টু দ্য বোলার নিশার মালিঙ্গা। বাংলা টেনিস ক্রিকেটে কয়েকজন মালিঙ্গা, তারা অনন্ত সুন্দর বোলিং করে চলেছেন। আকাশ মালিঙ্গা, নিজাম মালিঙ্গা, নিশার মালিঙ্গা। এখান থেকে কি উইকেটটা আসবে? বিতানা হিট, কোন রকম ভুলচুক করবেন না, আরো একটা উইকেট দিয়ে যাবে নিশার মালিঙ্গা। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে কাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে কাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ। কোনোভাবেই যেন প্রভাবটা বিস্তার করতে পারছে না srijaSneha.com। তাদের দলের এক এক করে মহারথী ব্যাটাররা, একের পর এক ব্যাটার যারা ডাক আউটে ফিরেছেন, তারা নামের প্রতি সেভাবে কেউই সুবিচার করতে পারেননি। আজকে দ্বিতীয় অঙ্কে একজনই পৌঁছেছেন, কাকা। এবার কভার পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে একটা ড্রাইভ, একটা রান, একটা রানের সাহায্যে রান সংখ্যা সব মিলিয়ে পৌঁছে গেল 43 রান। আসছে না রামদা? হ্যাঁ, অবশ্যই প্রথম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কাকার মতন ব্যাটার, সেন্টেরার মতন ব্যাটার এসছে, এখান থেকে অবশ্যই চেষ্টাটা চলবে তাদের বড় শট নেওয়ার। সময় কিন্তু হাতে নেই, এটা কিন্তু ভাবতে হবে, বড় শটে যে কোনোভাবে যেতে হবে। আবারও ডট, দেখো গতির কিভাবে হেরফের ঘটাচ্ছেন, আর গতিতে পরাস্ত ব্যাটার। অল্প রানের পুঁজি কি হবে? আর লো স্কোরিং ম্যাচ মানেই একটা বাড়তি উত্তেজনা। লো স্কোরিং ম্যাচের অপেক্ষায় কিন্তু আমরা আছি, কেননা বাকি ওভারগুলিতে এবারে দূরে খেলানোর চেষ্টা, অতিরিক্ত বাইরে চলে যায়, ডায়াগোনাল বল আর ওয়াইটের ইশারা, অতিরিক্তের হাত ধরে একটা রান জমা পড়লো দলের অ্যাকাউন্টে। 44 রান যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। এক একটি রান পেতে প্রচুর মেহনত করতে হচ্ছে প্রত্যেক ব্যাটারকে। দিদি কাপ সিজন 3 মহা সমারোহের সাথে কিন্তু আজকে শুরু হয়েছে। আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী, রামনগরের বিধায়ক মাননীয় অখিলগিরি মহোদয়ের হাত ধরেই আবার বড় শটের প্রতি মুহূর্তে কিন্তু ওটা বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা চলছে, যেখান থেকে সফল হতে পারছেন না। এত টাইট বোলিং হচ্ছে, একদম কুরধার বোলিং। তুমি যেমন ব্যাটিং শৌর্যে সাম দিয়ে এসছো, আমিও কিন্তু বোলিং শৌর্যে সাম দিয়ে এসছি। তোমার ব্যাটে যেন আগুন ঝরে, সেটা করতে তুমি 22 গজে যেমন অবতীর্ণ হয়েছো, আমিও জানি কিভাবে আগুন ঝরানো বোলিংটা করতে হয়। তো আরও একবার পরিসমাপ্তি হলো বিবেকের এই ওভারে, মাত্র নিসারের এই ওভারে মাত্র 3 রান। সর্বসাকুলে 2 ওভার বল করেছেন, 17 রানে 1টি উইকেট পেয়েছেন। ম্যান্ডিস 2 ওভার 18 রানে 2টি উইকেট, এবং আদিল 2 ওভারে 7 রানে 2টি উইকেট, এবং বিবেক 1 ওভারে মাত্র 1 রান খরচ করে 1টি উইকেট পেয়েছেন। শেষ ওভারে বিবেককে আনা হয়েছে।
এখান থেকে চমৎকারভাবে হাওয়াই বল, ইচ্ছে ছিল একটা রান নেওয়ার। রান সংখ্যা 44। কোথাও এখান থেকে কামব্যাক করে যাবে। শেষ 5টা বলের খেলা বাকি, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই রানটা? অন্তত পক্ষে ম্যাচে ফাইট করতে হলে তোমাকে 60+ করতে অবশ্যই করতে হবে। প্রশংসনীয় ক্রিকেট দিদি কাপ। এখান থেকে অনের দিকে প্রোটেকশন আছে, ডিপে ফিল্ডসম্যান ফেরত পাঠাবেন একটা রানের জন্য জায়গা বদল। এই ওভারে যদি আমরা দেখি 2টো বল থেকে একটা রান এসছে, সব মিলিয়ে 45। দর্শক গ্যালারি তারা এনজয় করছেন, হাত নাড়ছেন, কারণ তারা ক্রিকেট থেকে সবকিছু উজাড় করে নেওয়ার জন্য এসছেন। তারা শুরু থেকে ভিড় জমিয়েছেন। এখান থেকে স্লোয়ারের ব্যবহার অনেকটা বাইরে, 2টো বাহুর প্রসারণ ঘটে গেল, অর্থাৎ একটা রান সীমান অতিরিক্ত খাতায়। আরো একবার আমরা প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন দিদি কাপ, এই টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আমরা হ্যাটস অফ জানাচ্ছি হার্ট অফ দ্য টুর্নামেন্ট মিস্টার সুপ্রকাশ গিরি মহোদয়। এখান থেকে হেলিকপ্টার ডাউন দ্য কার্পেট। প্রথম প্রয়াসে ফিল্ডসম্যান বল তুলতে পারেননি, যতক্ষণে ফেরত পাঠালেন। ইচ্ছে থাকলে কি হবে, উপায় ছিল না রান নেওয়ার। স্কোরবোর্ড যা ছিল তাই, 46। আর এই মুহূর্তে সব থেকে বড় প্রশ্নচিহ্ন ঘোরাফেরা করছে যে এই ম্যাচের টোটালটা কত হবে। একটা বড় টোটাল চাইছিলাম আমরা, সবাই চাইছিল। এবারে দূরপাল্লার শটের চেষ্টা, হাওয়াই বল, উচ্চতা আছে, দূরত্ব নেই, নিচে খেলোয়াড়, আরও একটা উইকেট। তো আমরা কখনো কখনো দেখেছি যেখানে প্রথম 4 ওভার রান আসেনি বা প্রথম 6 ওভারে রান আসেনি, শেষ 2টি ওভারে কিন্তু রান এসেছে, যেখানে একটা বিগ টোটাল হয়েছে। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ মোদের কাঠি দিদি কাপ। তো শেষ 2টি বল, আর কি অসাধারণ আগুন ঝরানো বোলিং, কঞ্জুস বোলিং এর নমুনা আজকে বিবেকের। প্রথম ওভারে 1, দ্বিতীয় ওভারে এখনো পর্যন্ত যে রানটা এসছে একটা হোয়াইটের সুবাদে একটা ব্যাট থেকে। প্রথম থেকে কমেন্ট হয়ে গেছিলেন রিভার্সে যাবেন, ব্যাটে বলের মধুর সম্পর্কটা ঘটাতে পারেননি, এখান থেকে কোনো রান আসেনি। যেটা আমরা চর্চা করছিলাম যে ক্রিকেট থেকে রং, রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ সবকিছু ডিংড়ে নিতে প্রচুর মানুষের আগমন ঘটেছে ঐতিহাসিক মাঠ কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়ামে, যেখানে দিদি কাপ সিজন 3-তে তারা অবশ্যই সাক্ষী হয়ে থাকতে এসছেন। প্রত্যেকটা বলের সাক্ষী হয়ে থাকবেন, দুযোগ পরে পরখ করে দেখবেন। আজকে যে ব্যাটে বলের মেলবন্ধনটা হচ্ছে, যে যুদ্ধটা হচ্ছে, সেই যুদ্ধে তারাও সামিল থাকবেন। বিবেক এখান থেকে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটলো 46, 8 উইকেটে। জিততে হলে 47 রান করতে হবে। এবার আমন্ত্রণ জানাবো মুজিব এবং সোনাকে। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ মোদের কাঠি দিদি কাপ। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ মোদের কাঠি দিদি কাপ। আমাদের মধ্যে আমাদের রামনগর 1 পঞ্চায়েত সমিতির সম্মানীয় কর্মাধ্যক্ষ আনন্দময় চৌধুরী তিনি উপস্থিত হয়েছেন। ওনাকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমাদের হলদিয়া 2-এর প্রধান প্রতিনিধি এবং আমাদের নেতৃত্ব গোপাল জানা তিনি উপস্থিত হয়েছেন, তাকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। এদিকে আনন্দ দাঁড়িয়ে যাও।
আচ্ছা, পরবর্তী ম্যাচ বসন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং এবং নেটওয়ার্ক মোবাইল ইলেকট্রনিক্স। ক্যাপ্টেন সহ সমস্ত খেলোয়াড় আমাদের ফটো সেশন জোনে আসুন। আমরা ফটো সেশন শেষ করবো এবং টস শেষ করে নেব। ফোর্থ ম্যাচ নেটওয়ার্ক মোবাইল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড বসন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং। না উত্তম দা ফটো সেশনে চলে আসো। নামবে না চোখ মানবো না হার, ছেষট্টিতেও শক্তি অপার, তোমার থেকে শেখা লড়াই, তোমার আমাদের হলদিয়া মন্ত্র দুয়ের গ্রামসভার সদস্য জয় গান গাই। ওনাকে আমরা বরণ করি। হবে খেলার মতোই রেলা নেব, মারবে যতই রক্তে আগুন, করবে ছাতি দিদির আশিস উত্তম দা। নিয়ে খেলবে কাতি, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের বারুদ বাড়বে খেলোয়াড়দের আমরা ফটো সেশনে আসতে অনুরোধ করছি। মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে আর তাপ। দুটো টিমকে আমরা ফটো সেশন এবং টসের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বারংবার। পিনাকিদা, দুটো টিমের টস এবং ফটো সেশন, কোনো টাইম দেওয়া যাবে না, ব্যাক টু ব্যাক খেলতে হবে। টসটা করি নাও পিনাকিদা, টসটা। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ। আশিস আশিস কম বক্সে চলে এই আয় ম্যাচের আশিস। স্কোরটা কি আছে? স্কোর 47 টার্গেট, 47। নামবে না চোখ মানবো না হার, ছেষট্টিতেও শক্তি অপার, তোমার থেকে শেখা লড়াই, তোমার মন্ত্র বুকে নিয়ে জয় গান গাই, খেলা হবে খেলার মতো, আশিস কম বক্সে চলে আয় আশিস। মারবে যতই মোবাইল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আমরা বারে বারে অনুরোধ করছি উত্তম দা। মাথায় নিয়ে খেলবে কাতি, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে বারুদ, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ। মোবাইল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের ক্যাপ্টেন কাঁপে যখন দিদির নাম, 22 গজে মহাসংগ্রাম, জ্বলবে আগুন, নামবে আধি, দিদির আশিস মাথায় নিয়ে খেলবে নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বলবে। নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ফটো সেশনটা করাও। চলে গেছে চলে গেছে। তুমি চলেছো টসটা। খেলালি জুড়ে হাউস দ্য জোশ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত, বাড়বে তাপ, বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদি কাপ।
ছেষট্টিতেও শক্তি অপার তোমার থেকে শেখা লড়াই তোমার মন্ত্র মুখে নিয়ে জয় গান গাই খেলা হবে খেলার মতোই খেলা নেব हेलो म्यूजिक थैंक यू चलिए स्वागत है फिर से आप सभी क्रिकेट शौकीन लोगों को। नया साल नया सीजन, तो नया साल का हार्दिक शुभकामना कॉम बॉक्स से। कमेंट्री बॉक्स पर मैं मुजीब और मेरे साथी कमेंटेटर सोना, रवि जी, जूनियर आकाश चोपड़ा, राजा बाबू, सिरोजीत और रामशंकर जी की ओर से आप सबको एक बार कॉम बॉक्स से नया साल का हार्दिक शुभकामना। तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल मैच, 48 गेंद 47 चाहिए जीतने के लिए। हर एक गेंद पर अगर एक रन करके भी लेंगे तो फिर भी आप पहुंच जाएंगे जीत की दहलीज पर। वो कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग देखते ही देखते हैं सब आकाश की तरफ, जहां से निकलती है सूरज की किरणें, वहां से शुरुआत होती है एक नए दिन की। और उसी के साथ नया सीजन, दीदी का तीसरा सीजन। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत की है। वेलकम करता हूं सोना कॉम बॉक्स पर आपको। অনেক ধন্যবাদ মুজিব। সুমন 11-এর সামনে টার্গেট 47, তবে শুনতে খুব সহজ, ক্রিকেটে রং ঢং বদলাতে খুব একটা কিন্তু সময় লাগে না। जड़ में गेंदबाजी करने की प्रयास, वहां से सटीक निशाना ब्लॉक हॉल, मगर सिंगल्स क्या डबल्स भागेंगे? डबल्स देने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप सिर्फ 48 रनों का पीछे कर रहे हैं। यहां से अगर सिंगल्स एक ओवर में अगर एक बड़ा शॉट भी लगाएंगे ना तो फिर से काम बन जाएगा सोना। लेकिन आपको ये ध्यान पर रखना पड़ेगा, छोटा टोटल बहुत वक्त तक जो कि हाई वोल्टेज होता है, क्या यहाँ से वो छोटा टोटल हाई वोल्टेज होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। তো প্রথম ইনিংসে আমরা যে আঁটুসাঁটু বোলিং দেখেছি সুমন 11-এর, এই ইনিংসে অর্থাৎ 46 রানের মধ্যে বিপক্ষ দলকে আটকে রাখতে গেলে সৃজা স্নেহা.com তাদের বোলারদেরকেও কিন্তু সেরকম একটা বোলিং করতে হবে। বোলিং লাইন আপ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী দুটি দলের কাছে। এবারে কিছুটা মুভমেন্ট পড়ার পরে যেন আরও একটু বাইরের দিকে যাচ্ছিল, সেখান থেকে হোয়াইট বলের সংকেত আসবে, অতিরিক্তের হাত ধরে আরও একটা রান যোগ হবে দলের খাতায়। সর্বসাকুল্যে দল পৌঁছে গেল 2 রানে। 45 বল থেকে 45 রানের দরকার, 6.00। এই হারে কিন্তু এখান থেকে রানটা সংগৃহীত করতে হবে। चलिए बड़ा शॉट, छक्का आ जाएगा यहाँ से। रूम था और पूरी फायदा उठाएंगे, बीचों बीच संपर्क, सीधा बाहर 6 रन के लिए। দেখো এটা কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় নয়, তোমাকে প্রত্যেকটা বল লাইন এবং লেন্থে অবিচল থাকতে হবে। রুম দিলে কিন্তু তার খেসারতটা ভুগতে হবে। गेंदबाजी के लिए निशान। আমরা আমাদের এসডিপিও সাহেবকে পেয়েছি, আমরা ওনাকে দিদি কাপের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এদিকে আরো একবার নিশান্ত, আবারও ব্যাট এবং বলের চমৎকার মেলবন্ধন, বল আছড়ে পড়বে জনসমুদ্রে। এই ওভারের আরো একটা ওভার বাউন্ডারি। चलिए 5 गेंद से 14 बन चुका है बिना कोई नुकसान से। जल्दी फिनिश करना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, एक तरफ निसार मंसूरी और एक तरफ लखन। दो सलामी जोड़ी के रूप से आए हैं 22 गज पर, मगर सोना देखिए सिर्फ 47 रनों का लक्ष्य, 14 तो पहुंच चुके हैं।
ये देखिए मूल मंच, हमारे सुप्रकाश जी काफ़ी बिजी हैं सुबह से, जितने भी अतिथि हमारे आ रहे हैं सबके संग भेंट करते हुए। अच्छी संपर्क आया है मगर सिंगल पूरा कर जाएंगे, उसी सिंगल के साथ अब यहाँ से 15 तक पहुँच जाएंगे। तो पहला वर्ग की समाप्ति बिना कोई नुकसान से 15 तक पहुँच चुके हैं सुमन 11 दल। শেষ 42 বল থেকে 32 রানের দরকার, টার্গেট যেন আরও কিছুটা সহজ হলো এখান থেকে। 10-10টি উইকেট হাতে রয়েছে। যদি আমরা চোখ রাখি মাঠের বাইরের দিকে প্রতিনিয়ত কিন্তু দর্শক সংখ্যা বাড়তে আছে, আবার যেভাবে সাজানো হয়েছে এবারের অরবিন্দ স্টেডিয়ামকে, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে কাঁথি অরবিন্দ স্টেডিয়াম যেন এক টুকরো ইডেন। बिल्कुल ईडन का थोड़ा सा झलक आपको देखने को मिलेगा, मगर पहले कहा था मैंने कि दर्शकों की सैलाब आएगा। कंटाई की गर्व दीदी कप, दिल से कहते हैं ना आई लव दीदी कप, ये कहने में देर नहीं लगेगा। मगर देखिए जिस तरह से वो हर एक काम को छोड़कर मैदान আমরা আমাদের এসডিপিও সাহেবকে বরণ করে নেব, আমি বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আর অবশ্যই মুজিব এই বিশাল কর্মকাণ্ডের পেছনে, ক্রিকেট মহাযজ্ঞের পিছনে কার হাত রয়েছে? ওয়ান অ্যান্ড অনলি যুব সমাজের আইকন, আমাদের সবার পরিচিত সম্মানীয় সুপ্রকাশ গিরি মহোদয়। चलिए शॉट लगेगा, ये एक और बड़ा शॉट, 6 रन। নামবে না চোখ মানবো না হার, 66তেও শক্তি অপার, তোমার থেকে শেখা লড়াই, তোমার মন্ত্র বুকে নিয়ে জয় গান গাই, খেলা হবে খেলার মতো। मगर सोना तारीफ करना पड़ेगा क्लब इंदिरा के पूरी टीम, जिस तरह से पिछले 3 महीना इस क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में पूरे जी जान शिद्दत के साथ मेहनत की है, वो मेहनत आज रंग लाया है। उसी के साथ साथ तारीफ करना पड़ेगा हमारे वन एंड ओनली लेजेंड कहा जाता है क्रिकेट जगत में एक अलग नाम, हमारे पिनाकी दिंदा जी पूरी तरीका से निछावर किए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। स्पेशल थैंक्स कॉम्बॉक्स से। এবার আবার অফ ড্রাইভ, এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে বল, একটি রানের জন্য প্রান্ত বদল, 21 থেকে 22-এ পৌঁছলো দল। তো সবই যুগলবন্দি, 22 গজে এই মুহূর্তে নিসার এবং লাখানের যুগলবন্দি। আবার দিদি কাপের এই কর্মকাণ্ডের পিছনে একদিকে সুপ্রকাশ গিরি এবং পিনাকি দিন্ডার যুগলবন্দি। मेहनत करते हैं सारे लोग, मगर 22-22 बिना कोई नुकसान से विकेट चाहिए आपको अगर इस टूर्नामेंट में आपको बने रहना है तो। 22 तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल मैच आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद आखिरी आज का दिन का चौथा प्री क्वार्टर फाइनल नेटवर्क मैच। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क মোবাইল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এর ক্যাপ্টেন ফটো সেশনে আসতে অনুরোধ করছি। পরের বল আবার ব্যাটের কিনারা নিয়ে থার্মের অঞ্চলে। এখান থেকে কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে নারাজ দুই ব্যাটার, কারণ জানেন যে গতিতে রান আসছে সেখান থেকে কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, কারণ 39 বল থেকে 25 রানের দরকার। आखिरी 39 गेंद, 25 चाहिए आपको। शॉट कड़क है, देकर जाएगी 6 रन। রেলা নেব মারবে যতই, রক্তে আগুন করবে ছাতি, দিদির আশিস মাথায় নিয়ে নেটওয়ার্ক মোবাইল এন্ড ইলেকট্রনিক্স, মাঠ জুড়ে নেটওয়ার্ক মোবাইল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এর ক্যাপ্টেন জাতির ভেদাভেদ, তাড়াতাড়ি ফটো সেশনে আসুন। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত বাড়বে তা। আপাতত 28। আবার সেন্টনার সেই তার পরিচিত যে লাইন এবং লেন্থ যে বদলে থাকেন, সেরকম একটি বল আমরা কিন্তু আবার দেখলাম। পড়ার পরে কিছুটা মুভমেন্ট আপ স্ট্যাম্প থেকে আরও একটু আপ স্ট্যাম্পের বাইরের দিকে যাচ্ছিল। আবার ব্যাটের কিনারা এবারে ফাইন লেগ অঞ্চলে, সেখানে কিন্তু প্রোটেকশন রয়েছে। শেষ দুটো বল থেকে কিন্তু রান আসেনি। সর্বসাকুল্যে দ্বিতীয় ওভারের পরিসমাপ্তিতে সুমান 11-এর সংগৃহীত রান 28, কোনো উইকেট না হারিয়ে।
48 गेंद से 47 चाहिए था। জাতির ভেদাভেদহীন মোদের কাঠি দিদি কাপ মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে পারদ বাড়বে চাপ বর্ণ জাতির ভেদাভেদহীন মোদের কাঠি দিদি কাপ নামবে না চোখ মানবো না হার चलिए নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের সমস্ত খেলোয়াড়দের ফটো সেশনে আসতে অনুরোধ করছি, বারে বারে অনুরোধ করছি। चलिए 48 गेंद से 47 चाहिए था, बन चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन। आखिरी 6 ओवर, आखिरी 36 गेंद से आपको चाहिए सिर्फ 19 रनों की जरूरत, मगर अभी तक आपको विकेट गिरता हुआ देखने को नजर नहीं आया आपको, मगर विकेट चाहिए यहाँ पे। 28 रनों का साझेदारी। আবার তৃতীয় ওভারের প্রথম বলটা কিন্তু ডট বলের সংখ্যাটা বাড়াতে হবে আর প্রতিনিয়ত উইকেটটা তুলতে হবে। একটা দুটো উইকেটে কাজ হবে না, একটা দুটো ডট বলে কাজ হবে না, এখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক উইকেট তুলতে হবে, তবেই কিন্তু আবার ম্যাচে ফিরতে পারে সৃজা অ্যান্ড স্নেহা.com। পরের বল জোরালো শট, এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে বল আরও একবার মাঠের বাইরে, 4 রানের জন্য। তোমার থেকে শেখা লড়াই তোমার মন্ত্র বুকে নিয়ে জয় গান গাই 32 तक पहुंच चुके हैं, 15 रन दूर जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए। 24 पर पहुंच चुके हैं निसार मंसूरी। ये भी शॉट अच्छा था मगर संपर्क नहीं, थोड़ी सी दूर और सीधा जो कि विकेट रखक जयंत के दस्तानों में एक और डॉट। তো প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি যে বাউন্সটা যেন 22 গজে পরপর কমতে আছে, কারণ গত বলেও আমরা একটা খাটো লেন্থের বল দেখলাম। এদিকে গতির তারতম্য ঘটিয়েছিলেন আউটের একটা আবেদন। স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা দেখাবেন এখানে ব্যাটের কিনারা নিয়ে উইকেট রক্ষকের দস্তানায় ছোট্ট আবেদন, সেখান থেকে কিন্তু আম্পায়ারের আঙুল ওঠার আগেই কিন্তু তিনি তার পিচটা ছেড়েছেন। খেলা হবে খেলার মতোই রেলা দেব মারবে যতই हेलो म्यूजिक। করবে ছাতি দিদির আশিস মাথায় तो 10 गेंद से 24 बनाकर स्पोर्ट्समैन स्पीड दिखाते हुए पेविलियन की ओर गए हैं। वैसे लगा था कि शायद एज लगा ना हो, मगर अंदरूनी किनारा बल्लेबाज को पता था कि शायद लग चुका है, वहां से 22 गज छोड़े हैं सीधा पेविलियन की ओर। पहला विकेट आया है नंबर 3 पर बितान, मगर सोना आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब शाम ढलेगा वहां से एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा इस मैदान में, लेजर शो, वो भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत कुछ आज देखने को मिला है, ग्राउंड अलग से डेकोरेशन किया गया और इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा कुछ अलग करने के प्रयास, मगर लेजर शो वो कैसे भूल सकते हैं। আর সর্বোপরি দেখো একটা নতুনত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর আগে আমরা দিন রাতের ম্যাচে দেখেছি যে বাতি স্তম্ভ, যে লাইটের টাওয়ার, এখানে কিন্তু কোনো টাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়নি, টাওয়ারের ব্যবহার করা হয়নি। এই ধরনের লাইট আমরা যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দেখেছি। আবার বড় শটের চেষ্টা, অরক্ষিত অঞ্চল, বল কিন্তু আবার সীমারেখার ওপারে, 4টি রান। খেলবে হাতি মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে পারদ বাড়বে চাপ বর্ণ জাতির ভেদাভেদহীন মোদের কাঠি বুথ সাইড ক্যাপ্টেন কাপু, বসন্তীয় মোহামেডান স্পোর্টিং এর কাপু। 11 রানের দরকার ছিল, বড় শটের চেষ্টায় এখানে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে গেলেন বিতান আর সঙ্গে সঙ্গে উইকেটটা হারাবেন। দ্বিতীয় উইকেটের পতন দলের। হ্যালো 4 নম্বর ম্যাচে টস হয়ে গেছে। হ্যালো হ্যাঁ কাপু মুন্না চলে এসছে, কাপু আ যাও ভাই। তো এই মুহূর্তে টস হচ্ছে নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এবং বসন্তীয় মোহামেডান স্পোর্টিং এর মধ্যে।
তো দুই ক্যাপ্টেন মুন্না ঢুল এবং কাপু, টস হচ্ছে। পান্ডেদা আমাদের মধ্যে আছেন। লাউডলি কল হবে। হেড ইজ কল, হেড ইজ কল, ইটস হেড। আর টসে জয়লাভ করেছে নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। मुन्ना डिसीजन की हमें हम लोग फील्डिंग करेंगे, पहले फील्डिंग करेंगे। इससे पहले 2 मैच 3 मैच, ये मैच जो लोग पहला फील्डिंग किया है 2 मैच हार चुका है, और ये मैच जो लोग पहला फील्डिंग किया है ये जीतने वाला है। इसके बारे में क्या कहोगे? वो तो गेम ऑफ पार्ट से बस अपना 100% देंगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। टीम किस तरीके से आज सजावट हुआ है? टीम सही है। पिच और ये आउटफील्ड के बारे में क्या कहोगे? यहाँ खेला हुआ पिछले साल बहुत अच्छा आउटफील्ड भी है, पिच भी होता है, और ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा है। इस साल भी बहुत अच्छा किया, पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा। थैंक यू वेरी मच। अरे कापू के पेज अपना कापू, टॉस जीतने के बाद डिसीजन क्या होता आपका? हमें बैटिंग ही चाहिए थी, और बैट भी आपको मिल गया। और आज का टीम किस तरीके से आप सजाया? कितने ऑलराउंडर है, कितने बॉलर है, कितने बल्लेबाज है? बॉलिंग और सारा ऑलराउंडर तो है नहीं ज़्यादा, वैसे बैटिंग ऑल रही है और बॉलर सिर्फ बस ऑलराउंडर है नहीं। और इसकी जो हमारी माहौल के बारे में, स्टेडियम की माहौल के बारे में क्या आप कहोगे? स्टेडियम तो हर साल अच्छा ही रहता है और माहौल हर बार ही अच्छा रहता है, और ऑडियंस हमें बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पे वैसे। थैंक यू वेरी माच। আমরা চলে যাব সরাসরি কম বক্সে। এই ম্যাচের টস হলো, টসে জয়লাভ করলো নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। তারা প্রথমে টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিংকে। আমরা চলে যাব সরাসরি কম বক্সে। থ্যাংক ইউ। चलिए थैंक यू रामदा। विकेट आएगा, आसान सा कैच। বর্ণ জাতির ভেদাভেদহীন মোদের কাঠি দিদিকা, মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে পারদ বাড়বে তাপ। বর্ণ জাতির ভেদাভেদহীন মোদের কাঠি দিদিকা। ओके सर, ओके 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 ओके। अच्छा ओके सर, अच्छा सर, ओके सर, ओके सर, ओके 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 सर। তো দরকার এখান থেকে 4টি রানের, তার মধ্যে একটি আসবে হোয়াইটের হাত ধরে, আর মাত্র 3 রানের দরকার সুমন 11-এর। একটা সহজ জয় তাদের জন্য যারা অপেক্ষা করে রয়েছে। প্রতিনিয়ত দর্শক সংখ্যা বাড়তে আছে, এরপরে একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ রয়েছে। এবারে দূরপাল্লার শট এবং সেই সঙ্গে ম্যাচটা ফিনিশ করবেন ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে পারদ বাড়বে তাপ। বর্ণ জাতির ভেদাভেদহীন মোদের ফোর্থ ম্যাচ একদম সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে। ফোর্থ ম্যাচের আম্পায়ার নামান, পারদ বাড়বে তাপ। ব্যাক টু ব্যাক। ফোর্থ ম্যাচের আম্পায়ার নামান। हेलो म्यूजिक। चलिए यहाँ से मैंने